ભારતના બંધારણે દેશમાંથી જાતિવાદ જેવી ઘાતક માનસિકતાને નાબૂદ કરવા સ્પષ્ટ જોગવાઈઓ કરી છે. છતાં આજે પણ સમાજના મનમાં સડાની જેમ વસેલી જાતિવાદી કીડો સળવળી રહ્યો છે અને તેની ભયાનક ઝલક હવે શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં પણ જોવા મળી રહી છે. એવી જ એક ચકચારી ઘટના 26 જાન્યુઆરીની રાત્રે ગુજરાત સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટીમાં સામે આવી છે, જ્યાં દલિત અને આદિવાસી સમાજના વિદ્યાર્થીઓ સાથે જાતિ આધારિત ભેદભાવ અને મારપીટ કરવામાં આવી હોવાના ગંભીર આક્ષેપો થયા છે. પીડિતોએ યુનિવર્સિટી તંત્રને ફરિયાદ કરી હોવા છતાં આજ દિન સુધી કોઈ તપાસ કે કાર્યવાહી ન થવાથી હવે આ મામલો વધુ ગંભીર બની ગયો છે. આવો વિગતે વાત કરીએ સમગ્ર ઘટનાની આ અહેવાલમાં. નમસ્કાર, હું ચિરાગ વર્ષાબેન, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્વમાન. ગુજરાતમાં જાતિવાદી માનસિકતા ખતમ થવાને બદલે દિવસે ને દિવસે વધુ ઘેરી બનતી દેખાઈ રહી છે. તેનું તાજું ઉદાહરણ 26 જાન્યુઆરીની રાત્રે ગુજરાત સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટીના સાબરમતી હોસ્ટેલમાં સામે આવ્યું છે, જ્યાં હરિયાણાના રહેવાસી અને હાલ યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થી રાજકરણસિંહ અને તેમના સાથી વિદ્યાર્થીઓ પર અત્યાચાર ગુજારાયો હોવાના આક્ષેપો થયા છે. ફરિયાદ મુજબ રાત્રે 10 વાગ્યા બાદ ડે સ્કોલરને હોસ્ટેલમાં પ્રવેશની મનાઈ હોવા છતાં અમુક વિદ્યાર્થીઓ બળજબરીથી હોસ્ટેલમાં ઘૂસી આવ્યા હતા, સુરક્ષાકર્મીઓને ગાળો બોલવી અને ત્યારબાદ દલિત આદિવાસી સમાજના વિદ્યાર્થીઓ સાથે મારપીટ કરી અને જાતિ સૂચક શબ્દ બોલ્યા હતા. પીડિતોના જણાવ્યા અનુસાર આરોપીઓએ કહ્યું હતું કે તમે મફતનું ખાઈ રહ્યા છો, તમારી કોઈ હેસિયત નથી, અમે તમને છોડીશું નહીં અને તમે અમારું કશું જ બગાડી નહીં શકો. આ ગંભીર આક્ષેપો મયંક, હિમાંશુ, મુન્ના કુમાર અને નીતિશ કુમારના નામના વિદ્યાર્થીઓ સામે કરવામાં આવ્યા છે. આ ઘટનાને પગલે પીડિત વિદ્યાર્થીઓએ 28 જાન્યુઆરીના રોજ યુનિવર્સિટીના ડીન સમક્ષ લેખિત ફરિયાદ કરી હતી, પરંતુ આશ્ચર્યજનક રીતે આજ દિન સુધી કોઈ તપાસ શરૂ થઈ નથી અને ન તો આરોપીઓ સામે કોઈ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. ઉલટું પીડિત વિદ્યાર્થીઓ સાથે જ આરોપી જેવી વર્તણૂક થતી હોવાના આક્ષેપો કરવામાં આવી રહ્યા છે અને આરોપીઓ નિર્ભયતાથી કેમ્પસમાં ફરી રહ્યા છે. સાંભળો પીડિત विद्यार्थी શું કહ્યું. मेरा पूरा नाम राजकरण सिंह है। मैं हासीसार हरियाणा का रहने वाला हूँ। मैं अभी सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, बीए ऑनर सोशल मैनेजमेंट का। मेरी शेड्यूल कास्ट कैटेगरी है। 26 11:30 बजे की घटना है ये। मैं अपने रूम में फ़ोन चला रहा था। मेरे जस्ट रूम के जो सामने रूम है वो अपने रूम में आए। रूम में के गेट पे अपने खड़े थे। वो कह रहे कि इतने सारे पैम्पलेट्स किसने गिराए। बहुत लोग हल्ला कर रहे थे। मैंने सोचा कि मैं रूम बाहर देखता हूँ क्या मसला है। देखा कि बहुत सारे पैम्पलेट्स पड़े थे। वो कह रहे थे कि तुमने तो नहीं रखा। मैंने कहा भैया मैंने नहीं रखा, आप सीसीटीवी कैमरा चेक कर लीजिए कौन है। ऐसे से हल्ला हो रहा था तो पूरा 3rd फ्लोर आ चुका था। मैं साबरमती बॉयज़ हॉस्टल में रहता हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में। पूरा आ चुका था, पूरा हॉस्टल आ चुका था। फिर एक डे स्कॉलर्स आए, मयंक और हिमांशु। वो दोनों बहुत हाई थे, हमें शक है कि वो नशे में थे। उन्होंने हमें धक्का दिया और हम 5 दोस्त थे, हमें धक्का दिया, हमें बाथरूम तक ले गए वो लोग। और हम जब अब गिरने वाले थे, हमने अपने बचाव में उनको डिफेंस के हमने रोका। उसी बचाव में जो भीड़ थी 35-36 लोगों की जो हमारे खिलाफ थी, उनमें से एक मुन्ना कुमार हैं जो पीएचडी हैं, बिहार से हैं। उन्होंने हमें जाति सूचक गाली दी और नीचे दिखाया। और टप्पू महाराणा है, उन्होंने भी हमें जाति सूचक गालियाँ भी दी हैं और माँ बहन की गालियाँ भी दी। और जो ये डे स्कॉलर्स आए थे, 10 बजे के बाद हमारे रूल्स नहीं है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में डे स्कॉलर को आने का हॉस्टल में। वो लोग फिर भी आए, सिक्योरिटी गार्ड्स को भी उन्होंने गालियाँ दी ऊपर आते हुए 3rd फ्लोर पे, और उन्होंने माँ बहन की गालियाँ भी दी हैं। और एक पीछे से एक नीतीश कुमार हैं जो चाइनीज़ के स्टूडेंट हैं, उनके साथ एक नर्वतन है, उन्होंने भी माँ बहन की गालियाँ दी हैं। और जो मुन्ना कुमार हैं वो हमें सीधा मुंह पे बोलते हैं तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम तुम्हारा कैरियर बर्बाद कर दें। और ये लोग इतना कष्ट कहते हैं हमको कि तुम लोग यहाँ फ्री में रहते हैं, हम तुम्हें लोग पालते हैं, तुम्हारे तो हॉस्टल रेंट भी फीस नहीं लगता है। ये लोग डेली हमें करते हैं कि आइसोलेशन कराते हैं हमको, और कभी हमें फ़ोनों से इनडायरेक्टली बात करते हैं हमसे, और ये कहते हैं कि तुम कहीं भी कंप्लेंट्स करो, हमारा कुछ नहीं हो सकता। जिससे हमारी घटना हुई थी उसके अगले दिन हम अपने HODs के पास गए, अपने अपने डिपार्टमेंट्स के। जो मेरे 5 दोस्त हैं वो जर्मन डिपार्टमेंट के हैं और मैं एक सोशल मैनेजमेंट का हूँ। हम अपने HOD से बात करी, उन्होंने अपने रूल्स बताए कहाँ कंप्लेन करनी, हमने कंप्लेंट्स करी। हमारी कमेटी बैठी, हम कमेटी में अपने अपने स्टेटमेंट्स दिए। कमेटी स्टेटमेंट्स देने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। वो सामने वाली जो पार्टी है वो हमें ये कहती है हमारा कुछ नहीं हो सकता। हम ये देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी कोई एक्शन नहीं ले रही है, और जो सामने वाली पार्टी वो ऐसा नॉर्मली घूम रही है। हमें लगता है कि SC स्टूडेंट्स तो पढ़ना मुश्किल हो रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात में। क्या लगे हम यहाँ पढ़ नहीं सकते हैं, उन्हें क्या दिक्कत है हमसे। हम जानना चाहते हैं कि वो लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। जाति सूचक गाली देना, वो हमें एक आइसोलेशन फील कराते हैं और हमें नीचा दिखाते हैं कि तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते। प्लीज़ मेरी हेल्प करें। आपके साथ जो मारामारी हुई, हाँ जो 4 दोस्त थे, हाँ, वो भी आपकी कार से आ रहे, वो कौन सी कार से आ रहे थे, उनके साथ क्या हुआ, और जो सामने वाले थे वो कौन सी कार से? सर जो हम सर मैं शेड्यूल कास्ट से हूँ सर।
और मेरे दोस्त हैं मोहित कुमार मीना, वो राजस्थान है, सवाई माधोपुर के, वो स्टूडेंट ट्राइब हैं। एक यशवर्धन लालस हैं, वो ओबीसी से हैं। एक आदित्य लोया हैं, वो ओबीसी से हैं, वो उत्तर प्रदेश से हैं। एक अनुभव सिंह हैं, वो जनरल कैटेगरी के हैं, वो भी उत्तर प्रदेश से हैं। ये लोग हैं। और जो सामने वाले हिमांशु सिंह हैं, वो जनरल कैटेगरी से हैं। मयंक है, वो ओबीसी से हैं। नीतीश हैं, वो भी जनरल कैटेगरी से हैं। जो नवरत्न है, वो हमें भी क्लियर नहीं है। जो मुन्ना है, वो ओबीसी से हैं। और जो टप्पू महाराणा है, जिन्होंने हमें दंगा भड़काया और हम पे गाली गलौज की, उसकी भी हमें कैटेगरी अभी क्लियर नहीं है। मारामारी आपके साथ की है? मारामारी हमारे साथ हुई है। और सीसीटीवी, जब ये वारदात हुई थी, सीसीटीवी को 1 घंटे पहले बंद किया गया था। और आपने पुलिस कंप्लेंट की, उसमें कुछ आपको रिप्लाई मिला? आपने कुछ पुलिस को सर, जांच की है या यूनिवर्सिटी को? यूनिवर्सिटी ने हमें ये बोला कि कमेटी का जो रिजल्ट का उसका इंतजार करें, फिर आप जो करना है आपको करना। ये कब की घटना है? ये 26 की सर, रात को 11:30 बजे रात की। और ये घटना सर 11:30 से 2 से 3 बजे तक चली है। उस टाइम हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स, केयर टेकर्स भी थे, उनको भी गाली गलौज किया गया है। उस टाइम सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी आ चुके थे। ફરિયાદી દ્વારા કરાયેલા આક્ષેપો અત્યંત ગંભીર હોવા છતાં તંત્રની મૌન ભૂમિકા સામે હવે રાજકીય પ્રતિક્રિયાઓ પણ શરૂ થઈ ગઈ છે। પીડિત વિદ્યાર્થીઓએ લાંબી રાહ જોયા બાદ કોંગ્રેસ સમક્ષ રજૂઆત કરી અને પત્રકાર પરિષદ કરીને ન્યાયની માંગ ઉઠાવી છે, જેમાં કોંગ્રેસ નેતા પાર્થિવરાજ કઠવાડિયાએ સરકાર અને સિસ્ટમ પર સીધા પ્રહાર કરતા કહ્યું છે કે દલિત અને આદિવાસી સમાજ સામે અત્યાચારની ઘટનાઓ વધી રહી છે અને તંત્ર આંખ મીચીને બેઠું છે। તેમણે કહ્યું કે જ્યારે યુજીસીના નવા નિયમો સામે વિરોધ થયો અને સુપ્રીમ કોર્ટે તેને સ્થગિત કર્યા ત્યારે સરકારને ભારે દબાણ આવ્યું હતું, પરંતુ વાસ્તવિકતા એ છે કે અત્યાચારના કેસોમાં 118% વધારો થયો છે। તો પછી સરકાર આરોપીઓ સામે પગલાં ક્યારે લેશે? સાંભળો પાર્થિવરાજ કઠવાડિયાએ શું કહ્યું। ગુજરાત રાજ્યની એક પ્રતિષ્ઠિત યુનિવર્સિટી એટલે કે સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટી, જે મિનિસ્ટ્રી ઓફ એજ્યુકેશનના સીધી દેખરેખ હેઠળ આવે, ત્યાં ભણતા એક વિદ્યાર્થીને 30-35 લોકોના ટોળા દ્વારા જ્ઞાતિ આધારિત ભેદભાવ થાય, જ્ઞાતિ આધારિત અત્યાચાર થાય। ગુજરાત રાજ્યમાં 2 દિવસ પહેલાં જ આપણે એક વિદ્યાર્થીનો જ્ઞાતિ આધારિત અત્યાચારના લીધે તેને આપઘાત કરવો પડ્યો, જીવ ટૂંકાવવો પડ્યો તેવી પરિસ્થિતિ થઈ હતી। ત્યારે વડોદરાની બાજુમાં આવેલી સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટી, જ્યાં એક વિદ્યાર્થીને 30 થી 35 લોકોના ટોળા દ્વારા હેરાન પરેશાન કરીને મારઝૂડ કરવામાં આવે, જાતિસૂચક શબ્દો બોલીને અપમાનિત કરવામાં આવે, જે ઘટના 26 જાન્યુઆરીની રાતે બનેલ છે। વિદ્યાર્થી યુનિવર્સિટીના પ્રશાસન ઉપર વિશ્વાસ રાખી અઠવાડિયું રાહ જોવે, આજે 5મી તારીખ છે કે વિદ્યાર્થીને ફરજ પડી છે આપના મીડિયા સમક્ષ હાજર થવાની। મારી જોડે આ વિદ્યાર્થી, પીડિત વિદ્યાર્થી હાજર છે। એ આપને પોતાની આપવીતી સંભળાવશે, કયા પ્રકારે કોલેજના હોસ્ટેલના એના સિનિયર વિદ્યાર્થીઓએ એને પ્રતાડિત કર્યો। ડે સ્કોલર એટલે કે રાતે 10 વાગ્યા પછી એ વિદ્યાર્થીઓ હોસ્ટેલમાં ના આવી શકે, એ વિદ્યાર્થીઓ જે 10 વાગ્યા પછી હોસ્ટેલમાં ન આવી શકે તે વિદ્યાર્થીઓએ હોસ્ટેલની અંદર ઘૂસી સિક્યોરિટી ગાર્ડ્સ હોવા છતાં, સીસીટીવી હોવા છતાં, કેરટેકર હોવા છતાં આ વિદ્યાર્થીને માર માર્યો। આની સાથે સાથે અન્ય 4 વિદ્યાર્થીને પણ માર મારવામાં આવ્યો, ધક્કા મારવામાં આવ્યા, જાતિસૂચક શબ્દો આ વિદ્યાર્થીને બોલવામાં આવ્યા। આ વિદ્યાર્થીએ પોતાના સ્વમાન માટે, પોતાના સ્વાભિમાન માટે યુનિવર્સિટીના પ્રશાસન સામે ન્યાયની માંગ કરી, પણ હજી સુધી આ ઘટનાને અઠવાડિયાથી ઉપર થઈ ગયું છતાં પણ આ વિદ્યાર્થીને કોઈ પણ પ્રકારનો ન્યાય નથી મળ્યો। યુનિવર્સિટીએ નક્કી કરવું પડશે કે જ્યારે છેલ્લા 5-7 વર્ષમાં
જ્ઞાતિ આધારિત ભેદભાવથી યુનિવર્સિટીઓમાં ઘટનામાં 118% વધારો થયો હોય અને 5 વર્ષમાં જ્ઞાતિ આધારિત ભેદભાવની 1100થી વધારે ફરિયાદો 2256 હાયર એજ્યુકેશન સંસ્થાનોમાં આવ્યા હોય ત્યારે આપના માધ્યમથી આ માંગ કરીએ છીએ કે યુજીસીનું નવું બિલ કેવું હશે ખબર નથી. યુજીસીનું જૂનું બિલ કેવું હતું એની વાત નથી કરવી, પણ વાત કરવી છે ન્યાયની. આ યુવાન આપણું આવનારા દેશનું ભવિષ્ય છે. શું એને ભેદભાવ સહન કરવો પડશે? શું એને જ્ઞાતિ સૂચક શબ્દોથી પોતાનું સ્વમાન ગવાય તે સાંભળવું પડશે? શું આપણે આપણી યુનિવર્સિટીમાં આ પ્રકારનું વાતાવરણ, એ પણ ખાસ કરીને સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટીમાં આ પ્રકારનું વાતાવરણનું નિર્માણ કરી રહ્યા છે? દિવસે ને દિવસે આ પ્રકારની ઘટના ભેદભાવમાં વધારો થાય અને યુનિવર્સિટી પ્રશાસન કોઈ પણ પ્રકારના પગલાં ના લે. અમારી સ્પષ્ટ માંગ છે કે જે સિનિયર વિદ્યાર્થીઓએ અથવા તો જે પણ વિદ્યાર્થીઓ આ પ્રકારની મારઝૂડમાં, અત્યાચાર કરવામાં, પ્રતાડિત કરવામાં ઇન્વોલ્વ છે તેમને તાત્કાલિક તેમની સામે કાયદેસરના પગલાં લેવાય, સસ્પેન્ડ કરાય, તાત્કાલિક પોલીસ ફરિયાદ થાય અને સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટીના કુલપતિ આ વિદ્યાર્થીઓ જેની ઉપર અત્યાચાર થતો હોય તેમના મનમાં કોઈ પ્રકારનો ડર ના રહે, તે પોતાની જાતને યુનિવર્સિટીની હોસ્ટેલમાં સુરક્ષિત મહેસૂસ કરી શકે તેવું વાતાવરણ ઊભું કરવા માટે તાત્કાલિક સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટીના કુલપતિ અને કુલસચિવ આ દિશામાં પગલાં લે. યુજીસીના નિયમોને લઈને દેશભરમાં ભારે હોબાળો થયો. લોકો રસ્તા પર ઉતર્યા અને આખરે સુપ્રીમ કોર્ટે હસ્તક્ષેપ કર્યો. પરંતુ શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં સતત વધી રહેલા જાતિ આધારિત ભેદભાવના બનાવો પર સિસ્ટમ કેમ ચૂપ છે? 26 જાન્યુઆરીની ઘટનાની ફરિયાદ 28 તારીખે કરવામાં આવી હોવા છતાં યુનિવર્સિટી કમિટી શેની રાહ જોઈ રહી છે? શું કોઈ વિદ્યાર્થી કોઈ અઘટિત પગલું ભરે તેની રાહ જોવાય છે? આ પ્રકારના ગુનાઓ બિનજામીન પાત્ર હોવા છતાં આરોપીઓને બચાવવામાં આવી રહ્યા છે કે કેમ તેવા ગંભીર સવાલ પણ ઊભા થઈ રહ્યા છે. આરોપીઓએ ખુલ્લેઆમ કહ્યું હતું કે તમે અમારું કશું જ બગાડી નહીં શકો. તો શું આ હિંમત પાછળ યુનિવર્સિટી તંત્રની કોઈ મિલીભગત છે? કાયદો શું બધા માટે સમાન નથી? હવે જોવાનું રહ્યું કે સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટીની કમિટી આ મામલે શું નિર્ણય લેશે અને પીડિત વિદ્યાર્થીઓને ખરેખર ન્યાય મળશે કે પછી આ કેસ પણ ફાઇલોમાં દબાઈ જશે. તમારું આ મામલે શું મંતવ્ય છે તેમને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવો. સ્વમાનની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. નમસ્કાર.